الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة وقامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ العزيز والسلام. استحضروا عظمة الله في قلوبكم. الله أكبر. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان
أنى له الذكرى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله العظيم. سلام السلام عليك يا عبد السلام. أين ربنا بالسلام وأدخلنا النار بالسلام. بارك وتعالى بالإكرام. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أعنا على ذكرك وشكرك لا أنت ولا سبحان الله. سبحان الله بحمده حمدا دائما أبدا. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعمة. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آخر كلام حفظ الوداع. Bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddini wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Al-Tahir Los Angeles yang mudah-mudahan selalu di dalam rahmat, inayah
lindungan Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam keadaan yang barakah, umur yang bermanfaat, ilmu yang bertambah, terutama ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga lahirlah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan lahir dari dalamnya generasi rabbani yang saleh dan salihat, bermanfaat untuk orang-orang yang belum mengenal Allah di bumi Amerika. Amin ya rabbal alamin. Manusia itu nanti ketika berada di alam mahsyar, ya, semuanya akan diberikan cahaya. Ya, semuanya akan bercahaya. Baik yang cahayanya kata Rasulullah itu sebesar gunung Uhud. Ya, ada yang setinggi pohon kurma. Ada yang seluruh tubuhnya bercahaya. Tapi yang malangnya adalah kaum orang-orang yang munafikin. Munafikin itu jarinya saja, telunjuknya saja yang bercahaya. Ya, kata teman-temannya, jaga cahaya itu. Kata orang-orang kafir. Orang-orang kafir nggak ada cahaya. Jaga cahaya itu fulan. Kalau cahaya itu mati, habislah kita kegelapan di alam ini mahsyar. Ya, yaitu di alam akhirat. Maka ada juga salah satu pertolongan Allah, yaitu tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah kelak di hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah. Bagaimana bentuk naungannya itu? Itu adalah fitahta zilali arshnya Allah Subhanahu wa taala, di bawah lindungan arshnya Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi penglihatannya, karena penglihatan nanti di yaumil mahsyar itu sangat mengerikan. Ada manusia yang berjalan dengan lehernya, ada manusia yang berjalan seperti binatang melata, ada yang manusia yang berjalan dengan ujung kepalanya. Ya. Banyak manusia yang keluar dari alam barzahnya itu dalam keadaan tidak normal. Ada yang baru saja keluar sudah menggunting-gunting lidahnya. Ya. Siapa itu ya Jibril? Kata Rasulullah, itulah yang ketika di dunia, ya, dia pelaku an-namimah. Cerita sini sampai sana. Dia pergi dari kota itu, orang sudah habis baku hantam. Kata orang Sulawesi, baku hantam. Suka menyampaikan cerita pengadu domba. Ada juga yang keluar dari alam barzahnya perutnya buncit. Isinya apa? Tembaga, timah panas yang merah. Di dalamnya juga ada binatang-binatang beracun seperti kalajengking. Ketika dia naik dari alam barzahnya, perutnya meledak. Siapa itu Jibril? Itu adalah orang yang memakan harta manusia secara zalim dan para pemakan, ya, harta anak yatim. Jadi kita dilindungi mata dan dilindungi jasad kita daripada merasakan panasnya matahari di yaumil mahsyar kelak. Siapa aja yang 7 golongan itu? Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Bahkan pemimpin yang adil itu dia yang pertama sekali dimasukkan ke dalam surga. Jadi para nabi dulu, para rasul, di belakangnya baru para nabi, yaitu nabi-nabi yang ulul azmi. Kemudian di belakangnya adalah sahabat-sahabat Rasulullah, hawariyinnya Isa. Baru di belakang hawariyin itulah para pemimpin-pemimpin dunia yang adil. Ya. Dahulu pada zaman Umar ibn al-Khattab, di kampung Badui sana, Pak, ada seorang yang lewat dari Makkah mau ke Madinah. Dilihatnya, ini domba, kenapa banyak sekali anjing yang menjaganya? Ditanyalah oleh sahabat tersebut, gulam, wahai anak, kenapa banyak sekali anjing yang menjaga dombamu? Apa kata anak itu? Itu bukan anjing katanya. Itu serigala katanya. Jadi kata anak itu tadi apa? Katanya, kalau sudah ya dunia ini dipimpin oleh orang yang adil, maka binatang buas pun dia tidak akan mengambil binatang ternak. Dia nggak akan memakan binatang ternak. Itulah namanya baldatun thayyibah wa rabbun ghafur itu. Itu maknanya, itu udah pernah kejadian di zaman Umar Al-Faruq. Jadi serigala itu
Ya, dia hidup berdampingan dengan binatang yang menjadi mangsanya. Yang kedua apa? Adalah rajulun qalbuhu mu'allikun bil masajid, yaitu orang yang hatinya selalu terhubung dengan masjid. Ya, seperti kemarin lah. Dia 2 menit sebelum azan sudah duduk di situ. Sudah dia siapkan jasad dan ruhnya. Di Bogor tahun 2002 atau 2005 itu ya, ada pembongkaran kuburan dijual oleh keluarganya. Itu dibongkar kuburnya semua. Kalau tidak salah 23 tahun itu kuburan. Ada ditemukan 2 jasad yang utuh. 2 jasad utuh. Ini berita ini. Yang pertama adalah seorang nenek-nenek yang kerjaannya mengajar ngaji setelah maghrib. Alif Bata. Yang satu lagi adalah seorang marbutun alal masjid. Orang yang terikat dengan masjid. Marbot. Dua-dua ini, itu jasadnya utuh. 23 tahun. Itulah penjagaan Allah. Kita hidup, Allah selamatkan ruh kita dari siksaan kubur, itu udah alhamdulillah. Berarti sudah husnul khatimah. Tapi bagaimana orang yang bisa menyelamatkan jasadnya, sedangkan dia sudah berada di dalam tanah? Nah, itu baru dahsyat. Jadi coba kita naikkan level cita-cita kita sedikit. Ya Allah, kalau yang ruhnya ya diselamatkan dari siksa api, dari siksa alam kubur, maka aku pengen ya jasadku juga diselamatkan dari serangan tanah, serangan cacing tanah, serangan sesuatu yang menghancurkan jasad. Kejadian banyak cerita ini. Jasad utuh. Para ulama di Solo pernah ditemukan ulama yang dia menjadi pengajar kitab fikih Safinatun Najah. Puluhan tahun itu aja yang diajarinnya. Karena dia cuma punya ilmu itu, ya. Ketika terjadi pemindahan, ya, keluarganya ingin memindahkannya, itu jasadnya masih utuh, Pak. Ya. Dan itu lebih lama lagi. Jasad ini kan 40 hari dia udah jadi apa? Udah meledak perutnya, itu dimakan binatang tanah. Jadi besar ini keuntungan dan keberkahan orang yang stay di masjid, menjaga masjid, mengurus keperluan masjid. Even dia hanya sekedar buka tutup kursi untuk orang makan. Even dia hanya bawain air putih. Ya. Umar ibn al-Khattab pada masa Rasulullah hidup, itu selalu keluar dari Makkah. Kemana? Ke rumah seorang ya janda tua. Apa pekerjaan Umar di situ? Membersihkan rumahnya, membersihkan halaman rumahnya setiap hari. Suatu kali Umar datang ke rumah nenek tersebut, dia lihat rumah itu udah bersih. Ya. Kemudian ditanyanya, "Wahai Siti, siapa yang membersihkan rumahmu?" Kata situ itu, orangnya begini. Barulah tahu Umar bahwasanya yang membersihkan mendahuluinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Padahal mereka itu adalah sahabat-sahabat senior dan panglima-panglima perang. Tapi yang namanya khidmah lillahi ta'ala, berkhidmah kepada Allah itu tidak lepas. Ya. Even hanya mencuci karpet, menjemurnya, itu ada hitungan tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada hitungannya tersendiri, jangan khawatir. Orang yang dia berkubang, tidur di masjid, bercanda di masjid, ya, baca Quran di masjid, ya. Even dia hanya mau lihat wajah teman-temannya aja, itu udah ada pahalanya, Pak. Ya. Nggak sempat masuk masjid, dia pegang-pegang pagarnya aja. Benar-benar buru-buru katanya. Ada yang ini, ada yang pesan sushi katanya. Ini kemarin Bang Iwan terus yang kena. Ya. Dia pegang-pegang aja. Nanti sabar ya masjid, nanti habis aku masak, habis aku antarkan, aku datang lagi katanya. Itu saja udah berpahala. Ya. Jadi para sahabat dulu itu di mana mainnya? Di masjid. Di mana ngobrolnya? Di masjid. Kemudian juga ya, selain itu para sahabat itu juga ya, selain mereka kalau lapar ke masjid. Pernah suatu malam
ya, Rasulullah SAW keluar dari rumah. Nggak bisa tidur karena lapar. Ternyata di simpang jalan jumpa sama Umar. Jalan dikit, katanya sama Umar, "Ya Umar, apa yang membuatmu tidak tidur tengah malam begini?" "Rasa lapar ya Rasulullah." Tiba-tiba jalan dikit lagi ada Abu Bakar As-Siddiq. "Ya Abu Bakrin, kenapa kamu belum tidur?" "Ya Rasulullah, rasa lapar." Mereka memimpin perang, punya harta ghanimah, para pengusaha, bangsawan kaya raya, yang terbaik dari bangsa Quraisy. Tapi mereka itu tidur dalam keadaan lapar. Sistemnya dulu dipakai orang tua kita, biar malam tidur lapar, asal bangun pagi jangan berhutang. Kalau sekarang kita digiring untuk berhutang, ya. Biar malam tidur lapar, asal pagi jangan berhutang. Ya maksudnya kalau di sini kan nggak bisa. Kalau nggak berhutang ya Pak ya, diminimalisir lah. Jadi setelah itu barulah mereka ketok rumah sahabat. Oleh sahabat itu dimasakkanlah sedikit makanan untuk ketiga orang mulia tadi ini makan. Jadi ketika Persia itu dibuka Pak, harta bendanya Allahu Akbar. Peninggalan Raja Kisra itu, tiang-tiangnya itu mengagumkan, ya, dinding-dindingnya, ya, pakaian-pakaiannya itu dipenuhi oleh permata yang indah, yakut berwarna hijau, berwarna biru. Ketika mereka dijamu dengan makanan yang lezat, dengan meja yang besar, ya, Umar itu naik kemudian pergi. Ditanya oleh sahabat, "Ya Umar, kenapa engkau pergi?" Katanya, "Aku sedih," katanya, karena pada masa Rasulullah itu nggak pernah dia melihat satu kambing guling itu utuh. Ya, selama hidupnya nggak pernah lihat satu kambing guling utuh. Kalau Pak Firman setiap Thanksgiving ya, udah tepongkeh di situ apa namanya, ayam Turki apa ya. Rasulullah nggak pernah lihat. Ya, Rasulullah nggak pernah lihat. Jadi kata Umar, rasa lapar lah yang mengobati rinduku kepada Rasulullah SAW. Rasa lapar. Jadi dia nggak mau kenyang. Kalau dia kenyang atau banyak makan, maka dia akan hilang rasa rindunya kepada Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq itu Pak, dulu pekerjaannya apa? Memerahkan kambing untuk diambil susunya milik satu janda dengan 2 anak yatim. Jadi kita kalau melihat janda itu jangan kita pikir dia cantiknya aja. Pikirkan cara bagaimana membantu anak-anaknya. Ya kan? Ini di mana ada rumah janda, kalau kita bertamu dia ada di situ coba. Tahu aja dia alamatnya ya. Cepat dapat kontak aja. Jadi ya, memerah susu. Ketika Abu Bakar Siddiq diangkat jadi khalifah, itu Abu Bakar lewat di depan rumah janda tadi. Terus anak gadisnya bilang, pemerah susu jadi khalifah katanya. Maka siapa yang akan memerahkan susu kami? Itu diletakkan lagi barang-barangnya, pedangnya, diperahkan lagi susunya. Dia kasih kepada anak yatim tadi. Begitulah kehidupan para sahabat. Dari mana ilmunya itu? Dari masjid. Ya, semuanya dari masjid. Maka kalau kita mau hidup barokah, ya, medianya udah ada ini kita mau barokah. Medianya udah ada kalau kita ingin mempunyai ilmu yang banyak. Allahu Akbar. Bayangkan di kota yang gak ada masjidnya. Pengajian itu cuma sebulan sekali. Hidup di Amerika, pengajian sebulan sekali itu dapat apa, Pak? Di sini ada masjid, mimpi selama berapa puluh tahun, Allah wujudkan, semua orang mau kemari. Ya, semua orang mau ke Al-Tahir. Ya, mau sharing ilmu. Betapa barokahnya hidup di Los Angeles ini. Nah, kemudian ya di antaranya juga adalah pemuda yang syabun rajulun iza, yang pemuda iza zakarullaha khalian fafadat ainah. Pemuda yang dia ketika bersendirian ya mengingat Allah, fafadat aina, maka menetes air matanya. Maksud saya apa, Pak? Maksud saya kalau sendiri ya
paling enak itu kalau bersendirian di masjid. Memang adalah waktunya Pak Oji ya, waktu iktikaf misalkan, ya tidurnya di mana gitu, jam 3 dibuka, beriktikaf dia. Kalau udah sendirian, itu baru bisa menangis. Karena kita sekarang jarang sendirian itu bisa zikrullah, karena ada HP, ada laptop, ada iPad. Tapi kalau kita bersendirian iza khalau, ya, zakarullah, dia mengingat dosa-dosanya kepada Allah. Fafadat ainah, itu nanti dapat naungan Allah. Maka usahakanlah kita dalam kesendirian kita itu 2 jam aja HP itu dititip ke siapa gitu. Ya, beristighfar, kemudian ingat dosa-dosa kita, kalau perlu paksa air mata itu keluar. Ya, maka nanti akan menjadi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemuda yang digoda oleh wanita yang zata mansabin wa jamalin, ya. Kemudian dia mengatakan ini akhafullah, laki-laki yang digoda oleh seorang perempuan yang sudah punya paper, yang sudah punya kedudukan dia di sini. Kalau nikah langsung include kita sama dia. Ya, zata mansabin itu bisa jadi maknanya itu. Dia sudah punya kedudukan dan punya kecantikan. Tapi ketika dia menggoda kita, kita bilang apa? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Ya. Dan ini Allah contohkan dengan Nabi Yusuf. Dengan kalimat yang tinggi lagi perlindungannya. Bukan auzubillah, tapi Nabi Yusuf bilang pengharapan perlindungan yang tertinggi, ma'azallah. Ya. Segala pintu keluar dari perzinahan, maka berikan itu kepadaku ya Allah, dari perlindungan perzinahan. Maka yang ketiga ini juga penting bagi kita, mengajak anak-anak muda ke masjid. Anak-anak muda, kalau dia asyik dengan masjid, asyik dengan olahraga di masjid, maka pikiran-pikiran negatif itu akan hilang. Ya, apalagi kalau sering dia mendengar bacaan imam, majelis ta'lim, ya, itu akan mengurangi pikiran-pikiran negatifnya. Ya, sebagaimana dulu ada kejadian ya pada masa Bani Israel, pemuda yang ahli ibadah, ketika akan ibadah dia melewati rumah seorang pelacur, ya, kemudian pelacur itu cinta mati dengan dirinya karena cahaya kesalehan dari wajahnya. Maka si pelacur ini cari cara supaya bagaimana bisa tidur dengan pemuda yang tampan dan saleh ini. Akhirnya pada suatu ketika waktunya si pemuda lewat di depan rumahnya, yang perempuan bagau tadi berteriak, tolong, tolong. Ya, dia pikir ada kebakaran, masuk diselamatkan. Begitu masuk ke dalam pintu, langsung dikunci itu pintu, jebret. Ya, dibuka selendangnya. Ya, masih pakai baju dalam ya Pak ya. Katanya, ayo, aku sangat mencintaimu. Ya, maka setubuhilah aku. Apa kata pemuda tadi? Ya, jangan, aku tidak akan mau bermaksiat kepada Allah. Kata perempuan tadi, kalau kau tidak mau, maka aku akan berteriak dan merobek bajuku karena engkau akan berusaha melecehkanku. Pemuda tadi nggak ada jalan, Pak. Akhirnya dia izin ke tempat pembuangan. Dia masuk ke tempat pembuangan itu, Pak. Dia ambil kotoran si perempuan itu, dia lumurkan di badan. Mau menjaga kesuciannya. Ya keluar, si bagau tadi terkejut. Ya, apa kata orang barat? What the hell ya? Apa kata? What's wrong with you katanya? Kenapa kamu malah pakai kotoran kami ya? Akhirnya diusir itu pemuda, Pak. Begitulah pemuda zaman dahulu di Bani Israel dalam menyelamatkan diri daripada perbuatan zina. Maka inilah yang harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita, kemudian Allah menyelamatkan kita, dan Allah jadikan anak generasi kita menjadi generasi yang rabbani, saleh dan salehat. Mungkin selama waktu 11 hari ada kata-kata yang menyakitkan, mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan kita nanti bisa saling bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak nggak jumpa saya, maka tolong dipanggil ya. Mudah-mudahan nanti bisa mempermudahkan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya.
tetap beramal jamaah karena amal jamaah bisa saling memberi syafaat. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu jazakumullah. Sehat-sehat Pak ya. Pak, sehat-sehat. Oh ya belum foto. Foto. Oh, awas. Ayo. Balik. Nah, itu kok menjadi ya. Kalau yang duduk tidak lah dengan kita mana juga boleh. Haji terakhir